ప్రెసిడెంట్ జేఎన్ చెన్నా గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ సతీష్ రెడ్డి గారు, ఆంధ్ర టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పడంతో ఆంధ్ర టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున అందరూ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఫాస్ట్ అండి, ఆంధ్ర టీం ఎక్కడున్నా ఈ గౌరవంలో, ఈ సత్కారంలో పాల్పంచుకోవడానికి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. రెండు తరాల నటులను వెండి తెరను వెలిగించిన దర్శక భాస్కరుడు వీరు. సినీ తొణీరల్లో త్రినవతి సినిమాస్త్రాలు పొదుగుకున్న కళాకారుడు, తెలుగు సినీ రాజ్య కోదండరాముడు. ఎందరో సుందరి మణులను మీదైన రీతిలో అందమైన పాత్రలుగా చెక్కి అందరినీ అలరించిన చిత్ర సౌధాలకు రూపకల్పన చేసిన కళా విశ్వకర్మ వీరు. కోదండరామరెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మీ చప్పట్ల మధ్య రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆటా వేడుకలు 2025 సందర్భంగా ప్రఖ్యాత తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకులు శ్రీ కోదండరామరెడ్డి గారికి సన్మాన ప్రశంస సుమాంజలి మరియు దర్శక భూషణ ప్రదానం. తొలి సంధ్యతోనే వింధ్య సమోన్నత విజయ సోపానం అధిరోహించిన దర్శక సామ్రాట్ తెలుగు సినీ కళామ తల్లి చేతిలో కోదండమై సంధించే ప్రతి శరం విజయ స్వరంగా వినిపిస్తూ రెండు తరాల నటులను వెండి తెరన వెలిగించిన దర్శక భాస్కరుడు మీరు. సినీ తుని రంగంలో త్రినవతి 93 సినిమా అస్త్రాలు పొదుగున ఉన్న కళా యోధులు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హలో స్టిల్ షో ఫ్లాష్ స్టిల్ షో చాలా సత్కరిస్తున్నారు, ఏమంటా అందజేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. తర్వాత వెల్కమ్ అడ్రస్ పై శ్రీ పరమేష్ భీమిరెడ్డి గారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Honorable Governor Sri Jishnudev Varmaji, and distinguished dignitaries who are in this hall, respected elders and my fellow ATA family members and friends. Namaste to you all. Standing here at the historic Rabindra Bharati, one can feel the pulse of our vibrant culture. And good evening. On the dais, Sri Jayant Chella, President ATA, Sri Satish Reddy, President-elect, distinguished guests, members of American Telugu Association, ladies and gentlemen. It is a joy to be here with you tonight at the American Telugu Association's Vedukalu 2025 in the legendary Rabindra Bharati. This place has always buzzed with the soul of Telugu, our language, literature, music and arts. It's the perfect spot for this lively celebration. ATA Vedukalu isn't just an event, it's a heartfelt reminder of who we are as Telugu people, connecting us across oceans and generations with pride. Telugu language and culture don't stop at borders. They live in our traditions, values, family ties, and those cherished memories we carry everywhere, from Hyderabad streets to homes in America. For our brothers and sisters abroad, distance hasn't faded those roots. It has made us love them even more, fueling a stronger sense of duty to our heritage. As Dr. APJ Abdul Kalam put it so wisely, culture is the widening of the mind and of the spirit. Telugu culture does exactly that, opening hearts wherever Telugu people go. The American Telugu Association has done incredible work, keeping our heritage alive through books, music, dance, theatre, and just bringing people together. You have built a real community
that links families, professionals, elders and kids with a shared spark. I am especially thrilled about how ATA nurtures the young. Nurtures the young ones. The tie between Telangana and our global Telugu family is one of give and take, enriching each other, dreaming big for progress. You, our diaspora, our ambassadors sharing knowledge and giving back, all while staying emotionally anchored to home. The government of Telangana is with you, pushing for growth that includes everyone, preserves our culture and strengthens this global bond. Gatherings like this recharge those connections, spark unity and nudge us to safeguard our heritage while stepping boldly into the future. I appreciate ATA's leaders, volunteers and every member for your passion and hard work in keeping Telugu spirit alive worldwide. Don't forget her, our Janmabhoomi. Let her grace guide as always. Wishing ATA Vedukalu 2025 all the great success it deserves. May these efforts keep inspiring pride, togetherness and service in every Telugu heart. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు తెలుగు మహాసభలో ఇక్కడ అమెరికా నుంచి సతీష్ రెడ్డి గారు అండ్ మా నరసింహారెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం. ఫస్ట్ ఈ వేదిక మీద ఫస్ట్ సన్మానం నేను కృష్ణరాజు గారు అందుకున్నాను మీరు చేతుల మీదుగా. కంగ్రాచులేషన్స్. అయితే వారికి మాతృభూమి మీద ఉండేవాళ్ళు ప్రేమ ఎక్కడ అమెరికాలో ఉన్నా కూడా ప్రతి ఇయర్ ఇండియాకి రావటం, ఇక్కడ పేద విద్యార్థులను చదివించటం, వైద్యం ఎన్నో అందిస్తున్నారు. వారికి ఎప్పుడూ కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను, ఇంత మంచి పనులు చేస్తున్నాం మీ వెనక మేము కూడా ఉన్నాము అని మా నరసింహారెడ్డి గారు సతీష్ రెడ్డి గారికి కూడా చెప్తున్నాము. అలాగే జయంతి చెల్లా గారు మెయిన్, అలాగే తెలుగు సంఘం అందరి పేర్లు నాకు గుర్తుండకపోవచ్చు. వారందరికీ కూడా కృష్ణరాజు గారి ఆశీస్సులు నా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. అలాగే ఈరోజు మా డైరెక్టర్ కోదండరామరెడ్డి గారికి సన్మానం జరగటం కూడా నాకు చాలా సంతోషం. వారికి కూడా నా ఆశీస్సులు అందిస్తున్నాను. కృష్ణరాజు గారితో 3 సినిమాలు చేశారు కోదండరామరెడ్డి గారు. ఒకటి ప్రళయరుద్రుడు, రెండో మూవీ మారణహోమం, మూడో సినిమా పేరు మర్చిపోయాను. 3 సినిమాలు కూడా మంచి హిట్ అయ్యాయి. అది నాగార్జున గారు కృష్ణరాజు గారు చేశారు ఆ మూవీ. సో మా కోదండరామరెడ్డి గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ నా ఆశీస్సులు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా ఆశీస్సులు. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మా అమెరికా తెలుగు సంఘం వారు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. ఈ 35 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన అమెరికాలో అతిపెద్ద తెలుగు సంస్థలలో ఒకటి. మన సంస్కృతిపై అపారమైన ప్రేమతో, మన ప్రజల పట్ల అభిమానంతో తెలుగు సమాజానికి సేవ చేయాలని లక్ష్యంతో ఈ సంస్థ ప్రారంభమైంది. ఈరోజు అమెరికాలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న తెలుగు సమాజం 2016 నుండి అమెరికాలో తెలుగు జనాభా 4 రెట్లు పెరిగింది. ప్రస్తుతం సుమారు 15 లక్షల మంది తెలుగు అమెరికన్లు అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం పెరుగుతున్న ఈ సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఐక్యత, సమగ్రత, భాగస్వామ్యం అనే అంశాలపై నా ఆటా యొక్క ముఖ్య ప్రాధాన్యతలు. ఆటో వివిధ రంగాల్లో సేవ చేస్తుంది. ఇటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు, తెలుగు విద్యార్థులు లేదా తల్లిదండ్రులు అనుకోని సంఘటనలు అమెరికా వచ్చి అనుకోని సంఘటనలను గురైనప్పుడు ఆటా ముందుండి వారికి అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ఆ తెలుగు వారిని వ్యాపారవేత్తలుగా ప్రోత్సహించడం,
ఆవిష్కరణలు, అభివృద్ధి, సమానత్వాన్ని పెంపొందించడానికి ఆటా ప్రాంతీయ వ్యాపార సదస్సులను ప్రారంభించింది. రియల్ ఎస్టేట్, విద్య, హాస్పిటాలిటీ, మహిళా సాధికారిత వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త ఆలోచనలు ఇవ్వడానికి ప్రముఖ నిపుణులను ఇందులో పాల్గొన్నారు. వార్షిక వేడుకలు రవీంద్ర భారతి ఇక్కడ హైదరాబాద్ జరుపుకునేందుకు రకరకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో మనందరం విదేశాల నుంచి ఇక్కడ వచ్చి భారతదేశంలో మన సంస్కృతిని మనం ఇక్కడ చూపెట్టి మనం మర్చిపోకుండా మనందరం భారతీయులం, మన సంస్కృతి గొప్పది అనేటటువంటి రీతిలో ఇక్కడ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది. నేను కేవలం ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఒక వ్యక్తిగత కారణం వల్ల రాలేకపోయారు. నాతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడి వారు ఇచ్చిన సందేశాన్ని మీకు వారి తరఫు నుంచి మీకు చదువుతాను. అంటే కొద్దిగా పెద్ద సందేశం పంపించాక నేను దాన్ని తక్కువ చేసి చిన్న చేసి మీతోని అది పంచుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆటా సభ్యులకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఇతర దేశాలలో ఉన్న మన దేశం మీద, మన రాష్ట్రం మీద, మన ఊరు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఎవ్వరు కూడా వదిలిపెట్టలేరు అని దానికి నిదర్శనం మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియపరచుకుంటున్నాను. ఈరోజు నిజంగా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన కుటుంబాలన్నీ, మీరంతా చాలామంది మన కుటుంబ సభ్యులు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వేలాది మంది అక్కడ వెళ్ళి వ్యాపారాలలోనో ఉద్యోగాలలోనో రకరకాల కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటూ ఈరోజు ఊరు మీద ఉన్న ప్రేమ, రాష్ట్రం మీద ఉన్న ప్రేమ మీరు మర్చిపోకుండా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే చెప్పు బ్రో. సరే సరే సరే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆటా సభలకు వచ్చిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన ముఖ్య అతిథి మన చామల కిరణ్ రెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా మరో ముఖ్య అతిథి మా పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు గారు, అదే మాదిరిగా మా పెద్దన్న, మా బంధువు మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా ప్రెసిడెంట్, ఆటా ప్రెసిడెంట్ మన జైన్ చెల్ల గారు, మా నరసింహారెడ్డి అన్న గారు, మిగతా సతీష్ గారు, మా పరమేశ్వర్ గారు, మిగతా ఆటా సభ్యులకు, సభా అధ్యక్షురాలకు, మిగతా అందరికీ కూడా, పత్రికా మిత్రులకు, మా ఎన్సీసీ స్టూడెంట్స్కు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. చాలా సంతోషం. నేను కూడా 2003 నుంచి మాకు ఫస్ట్ ఆటా సభలకు తీసుకుపోయిన మా పరమేశ్వర్, అప్పుడు ఆయనే ప్రెసిడెంట్ ఉండే. 2003లో అప్పటి సంధి ఆటా సభలకు అప్పుడప్పుడు పోతా ఉన్నా, వస్తూ ఉన్నా. వాళ్ళు కూడా మనల్ని కూడా 30 సంవత్సరాల సంది కూడా మన చల్ల కానీ, జైన్ కానీ, పరమేశ్వర్ కానీ, సతీష్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ సభలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించి ఇక్కడ వచ్చి అక్కడ బాగా డబ్బులు సంపాదించారు. అప్పుడు మన తన డబ్బులు తక్కువ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకంటే కూడా బాగా ఇక్కడ అమెరికా కంటే డబ్బు మన తన హైదరాబాద్లోనే
కుదరదన్న ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మీరు బాగా సీనియర్ అక్కడ సిటిజన్స్ అయిపోయారు అమెరికాలో, బాగా డబ్బులు కూడా సంపాదించారు. ఇంకా మీ పిల్లలు కూడా పెద్దగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా మీ ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీ పుట్టినవారికి మీ తెలంగాణకు మీరు సేవ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఏదైనా గుర్తుండేటట్టు ఎప్పటికీ చేయాలి. ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మల్లారెడ్డి గారు ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చిర్రు. మీ ఎన్ఆర్ఐలు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు. రానున్న రోజులలో ఇంకా కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకోవడమే కాకుండా మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని, ఎందుకంటే మొన్ననే చూసిర్రు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రైజింగ్ సమ్మిట్ ఒకటి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసి 2047 భారతదేశంలో 30 ట్రిలియన్ ఎకనామీకి ఎలాగైతే వికసిత్ భారత్ ద్వారా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశాన్ని 30 ట్రిలియన్ ఎకనామీ చేయాలనుకుంటున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ రైజింగ్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లి 3 ట్రిలియన్ ఎకనామీని కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలన్న ఆలోచన కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో అయ్యేది కాదు.